Welcome back to the e-learning platform of BSIET's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying Industrial Hydraulics and Pneumatics. We'll begin with unit number 1, that is Introduction to Hydraulic and Pneumatic Systems, carrying 6 marks weightage in our syllabus. So let's get started. The learning outcomes of this particular video are: at the end of this video, you will be able to state the advantages and limitations or the disadvantages of the fluid power system. So let us see one by one. Now, what basically fluid power is? Now, fluid power is the branch of engineering science which deals with the power transmission employing pressurized liquid or gas to transmit energy from an energy generating source to an energy use area. आपण जी काही एनर्जी जनरेट करतो त्या एनर्जी जनरेट केलेल्या प्लेस पासून किंवा त्या मशीन पासून इक्विपमेंट पासून ती एनर्जी जिथे आपल्याला यूज करायची आहे तिथेपर्यंत जी ट्रान्समिशन आहे ते ट्रान्समिशन करण्यासाठी फ्लुइड पॉवर मध्ये आयदर आपण लिक्विड वापरणार किंवा गॅस वापरणार. फ्लुइड पॉवर इज सब कॅटेगराइज्ड ॲज हायड्रॉलिक्स अँड न्यूमॅटिक्स. Hydraulics deals with liquid and pneumatics deals with gases. Now, what are the advantages of using fluid power? Then it may be hydraulics or it may be pneumatics. Let us see one by one. The first advantage of using the fluid power is simpler design. Now, when we are transmitting the energy from the energy generation to the energy used area, we can transmit that energy with some other means also. जसं की गिअर्स, आपण गिअर्स वापरू शकतो आणि गिअर्सच्या सहाय्याने ती एनर्जी एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत वाहून नेऊ शकतो किंवा ट्रान्समिट करू शकतो, जसं की आपण आतापर्यंत केलेलं आहे. बट when we replace these components with the help of hydraulics or pneumatics, then we can have a simpler design. So in most cases, a few pre-engineered components will replace the complicated mechanical linkages. गिअर्स वगैरे जे काही आहेत किंवा लिव्हर्स आहेत हे सगळे मेकॅनिकल लिंकेजेस आहेत. तर या मेकॅनिकल लिंकेजेसमुळे जे काही कॉम्प्लिकेटेड डिझाईन होतं त्याच्याऐवजी इन फ्लुइड पॉवर वी कॅन हॅव अ सिम्पलर डिझाईन. The next is flexibility. In hydraulic components can be located with considerable flexibility. Pipes and hoses instead of mechanical elements virtually eliminate location problems. So it is very flexible in nature. Number 3, smoothness. Hydraulic systems are smooth and quiet in operation. Vibration is kept to a minimum. If we compare hydraulic system with the other mechanical linkages, then it is more smooth than the mechanical linkages, and also the vibrations are kept to a minimum. Control. There is a wide range of speed and forces. Those are easily possible in the case of fluid power. Cost. High efficiency with minimum friction loss keeps the cost of a power transmission at a minimum. Fluid power ची cost सुद्धा कमी आहे. So these are the few advantages of fluid power. Now, what are the limitations? The first limitation is the material of storage tank, piping, cylinder and piston can be corroded with the hydraulic fluid. Therefore, one must be careful while selecting materials and hydraulic fluid. फ्लुइड पॉवर मध्ये आपण जे काही स्टोरेज टँक्स वापरणार, पाइपिंग वापरणार किंवा सिलेंडर आणि पिस्टन वापरणार हे कदाचित त्या हायड्रॉलिक फ्लुइडमुळे
करोड होण्याची शक्यता आहे, करोजन येण्याची शक्यता आहे, गंज येण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणूनच आपण जे पार्ट्स वापरणार आहेत त्याचं मटेरियल हे इम्पॉर्टंट आहे. ॲट द सेम टाइम जे हायड्रॉलिक फ्लुइड वापरणार आहे त्याचं सुद्धा मटेरियल इम्पॉर्टंट आहे. द स्ट्रक्चरल वेट अँड साईज ऑफ द सिस्टीम इज मोर which makes it unsuitable for the smaller instruments. If we consider smaller instruments or smaller machines, then in that case the structural weight ते जे काही आपलं फ्लुइड पॉवरचं आहे त्या सिस्टीमचं आहे त्याचं वेट आणि साईज हे अनसुटेबल होण्याची शक्यता आहे. नंबर 3, the small impurities in the hydraulic fluid can permanently damage the complete system. Therefore, one should be careful and suitable filter must be installed. Small impurities जरी आल्या त्याच्यामध्ये त्या हायड्रॉलिक फ्लुइडमध्ये तर त्या कदाचित आपली जी सिस्टीम आहे ती परमनंटली डॅमेज करू शकते किंवा त्याचं मेजर डॅमेज होऊ शकतं आणि खर्च मोठा निघू शकतो. म्हणून डिझाईन करत असताना वन शुड बी व्हेरी केअरफुल आणि सुटेबल फिल्टर्स त्याच्यामध्ये वापरणं इम्पॉर्टंट आहे. The leakage of hydraulic fluid is also a critical issue and suitable prevention method and seals must be adopted. मग ते लिक्विड असू दे किंवा आपलं गॅस असू दे या दोघांचे सुद्धा लिकेज होण्याची शक्यता आहे आणि लिकेजमुळं क्रिटिकल इश्यूज होऊ शकतात. म्हणून प्रॉपर सील्स किंवा ते लीक प्रूफ करणं इम्पॉर्टंट असतं. The hydraulic fluids, if not disposed properly, can be harmful to the environment. जे काही used oil आहे ते used oil आपण जर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नाही केलं तर ते कदाचित आपल्या एन्व्हायरमेंटला हार्मफुल होण्याची शक्यता आहे. Now after advantages and limitations, let us see few applications of fluid power. The first is industrial applications. Now in industrial applications we can use hydraulic systems or pneumatic systems for tilting, pushing and loading etc. आता टिल्टिंग आपण सगळ्यात जास्ती कुठं बघितलेले आहे हायड्रॉलिक सिलेंडर तर ते आपल्या डंपरमध्ये. जेव्हा एखादा डंपर माती किंवा वाळू किंवा दुसरं काही अन्य मटेरियल डंप करत असतो किंवा एका जागेवरनं दुसऱ्या जागेवरती आपण ते हलवतो त्यावेळेस ते डंपरचा जो मागचा पार्ट आहे तो टिल्ट करण्यासाठी आपण त्याच्या खाली एक हायड्रॉलिक सिलेंडर बघतो. बरोबर आहे. सो दॅट हायड्रॉलिक सिलेंडर इज नथिंग बट द फ्लुइड पॉवर दॅट वी आर युझिंग. राईट. मग पुशिंग आणि लोडिंगमध्ये सुद्धा आपण या फ्लुइड पॉवरचा किंवा हायड्रॉलिक आणि न्यूमॅटिक सिस्टीमचा वापर करू शकतो. वर्क होल्डिंग डिव्हायसेस. आता CNC मशीन्स जे आलेले आहेत किंवा VMC मशीन्स जे आले आहेत त्या ठिकाणी ते वर्क जे काही आपण ज्याच्यावरती करणार आहे ते पकडण्यासाठी जे काही डिव्हायसेस आहेत ते कदाचित आपण हायड्रॉलिक किंवा न्यूमॅटिकचे वापरू शकतो. हायड्रॉलिक प्रेसेस. बरेच प्रेस हे हायड्रॉलिकली ऑपरेटेडच असतात. सो दीज आर द फ्यू ॲप्लिकेशन्स ऑफ फ्लुइड पॉवर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. Then transport application. In transport application we can see hydraulic brakes, air brakes आणि power steering. Now these are very common in all the vehicles nowadays. याच्यामध्ये आपल्याला हायड्रॉलिक ब्रेक्स मिळतात, एअर ब्रेक्स असतात. बऱ्याचशा मोठ्या ट्रक्स आणि बसेसच्या मागं ते लिहिलेलं असतं एअर ब्रेक्स म्हणून. आणि सिमिलरली पॉवर स्टेअरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉमिनंट ॲप्लिकेशन ऑफ फ्लुइड पॉवर इन ट्रान्सपोर्ट ॲप्लिकेशन्स. Then in construction equipments we can see hydraulics in earth moving machinery. जे बुलडोजर्स आहेत, क्रेन्स आहेत, असे जे काही कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आहेत त्या ठिकाणी किंवा अर्थ मुव्हिंग मशिनरीमध्ये हायड्रॉलिकचा वापर आपल्याला भरपूर केलेला दिसतो. देन हायड्रॉलिक्स अँड न्यूमॅटिक ब्रेकर्स. बऱ्याचदा जे ब्रेकर्स आहेत म्हणजे रस्ता खणण्यासाठी आपण वापरतो त्या ठिकाणी हे हायड्रॉलिक आणि न्यूमॅटिक ब्रेकर्सचा वापर केलेला आपल्याला दिसतो. These are the prominent applications that we can see around us of hydraulics and pneumatics. Then concrete machinery. Concrete machinery मध्ये सुद्धा आपल्याला या दोन्ही हायड्रॉलिक आणि न्यूमॅटिकचा वापर केलेला दिसतो, मोस्टली हायड्रॉलिक सिस्टीमचा. So these are the few pictures
की ज्याच्यातनं आपल्याला इमिजिएट कळू शकेल आपण हायड्रॉलिक्स कुठं वापरलेलं आहे. सो लेफ्ट हँड साईड बॉटम इज द हायड्रॉलिक प्रेस. मग वरती जे दिसते JCB कंपनीचा बुलडोजर आहे की ज्याच्यातनं आपण माल वाहतोय आणि त्याच्यामध्ये एक काळा सिलेंडर दिसतोय आपल्याला ज्याच्या सहाय्याने आपण ते मुवमेंट्स करतो. अँड राईट हँड साईडला आपल्याला एक फोर्कलिफ्ट दिसते ज्याच्यामध्ये हायड्रॉलिक सिस्टीमच्या सहाय्याने आपण जड सामान एका जागेवरनं दुसऱ्या जागेवरती घेऊन जातो. दीज आर द प्रॉमिनंट ॲप्लिकेशन्स ऑफ फ्लुइड पॉवर. That is all about the advantages, disadvantages and applications of fluid power. In the next video, we will discuss the properties of fluid. Till then, thank you very much.